नमस्कार ईशान बांगला प्राइम टाइम खबरे आमी चंद्रिमा स्वागत जानाई। प्रथमे प्राइम टाइम शिरोनाम। असमे अनुप्रवेशेर समस्यार समूले समाधान करबे बीजेपी, घोषणा योगी आदित्यनाथेर। आजमलेर प्रार्थीदेर एकटी भोटও नय বললেন রাজদীপ। असमे 5 বছরে কি পরিবর্তন করেছে বিজেপি জানতে চাইলেন সুস্মিতা। विस्तारित प्राइम टाइम खबर। जयपुरे निर्वाचनी जनसभाय उत्तर प्रदेशेर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेन राम मंदिर भारते मानुषेर आवेगेर संगे जड़ित। एछाड़ाओ असमे अनुप्रवेशेर समस्या समूले उत्पाटित करा हबे बोले तिनि मंतब्य करेन। तिनि बोलेन बीजेपी जेटा बोले सेटा करिए देखिए दे। 370 धारा राम मंदिर एसब करे देखिएछे बीजेपी। बीजेपी सरकार गठने फिर वोट दीते आह्वान जानानो है। हमारे लिए आस्था का विषय ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई पहचान देने वाला एक माध्यम भी बन रहा है। राम मंदिर भारत का पहचान है, भारत का राष्ट्र मंदिर है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी यही कहने के लिए आपके पास आई है कि भाइयों बहनों, आपने देखा होगा एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो कहा था सो करके दिखा दिया। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम असम के अंदर घुसपैठ की समस्या का पूरी तरह समाधान करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ बाढ़ की समस्या का समाधान करके असम के चाय बागान को एक नई पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे रोड मैप के साथ आपके सामने आई है। आज मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भाइयों बहनों, ये चुनाव मात्र सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। ये चुनाव हमारी पहचान को बनाए रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारी अस्मिता को बनाए रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा विकास का मॉडल हम खड़ा करना चाहते हैं इसको दिखाने का एक माध्यम है। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि असम की पहचान मां कामाख्या के धाम से है। असम की पहचान महाबाहु ब्रह्मपुत्र के नाम पर है, इस बराक घाटी के आधार पर है। और असम की पहचान यहाँ के चाय बागान और यहाँ के चाय बागान में कार्य करने वाले कर्मयोगियों से है। असम की पहचान यहाँ के राइनों से है। असम ने पिछले 5 वर्ष के दौरान इन सभी को एक नई पहचान दिलाते हुए देखा है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास नीतिते चले। सबार समविकास कोनो विशेष सम्प्रदायके तोषणेर नीति बीजेपी नेय ना। इंडिया क्लाब माठे शिलचरे बीजेपी प्रार्थी दीपायन चक्रवर्ती समर्थने आयोजित जनसभाय एकथा बोलेन उत्तर प्रदेशेर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्वेर उन्नतिके बेशी गुरुत्व दिएछेन बोले मंतब्य करे तिनि बोलेन कांग्रेस सारा देशे शुधु विभाजनेर राजनीति करछे। कांग्रेसेर एई नीतिर जोन्नो देश भाग होयेछे बोले तिनि मंतब्य करेन। तिनि बीजेपी प्रार्थीके विपुल भोटे जेतानोर आह्वान राखेन। इसमें हालचाल लेने पहुंचे हैं और मैं ये भी जानता हूं कोरोना कालखंड में डॉक्टर राजदीप राय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता यहाँ पर सेवा ही संगठन के भाव के साथ कार्य कर रहे थे, उस समय क्या कोई कांग्रेस का नेता यहाँ पर कोरोना कालखंड में आपकी सेवा के लिए उपस्थित था? क्या नहीं रहा होगा। जब आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए खड़े नहीं हो सकते तो क्या उन्हें वोट मिलना चाहिए? कतई नहीं। देखिए, जब देश के अंदर संकट आता है,
राहुल गांधी को अपनी नानी याद आती है, राहुल गांधी इटली चले जाते हैं। तब उन्हें इंडिया याद नहीं आता, तब उन्हें भारत याद नहीं आता, तब उन्हें इटली याद आता है। और जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव के दौरान अगर केरल में रहेंगे तो असम की निंदा करेंगे, और असम के अंदर आएंगे तो फिर यहां पर आपके सामने बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करके फिर चले जाएंगे, और एक बार आएंगे तो फिर दोबारा आने का नाम नहीं लेंगे, चुनाव में ही फिर आएंगे। भाइयों बहनों, इनकी 4-4 पीढ़ी को इस देश ने नेतृत्व दिया, प्रधानमंत्री पद पर बिठाया, लेकिन देश के लिए इनके भाव क्या हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज आप सबसे कहना चाहता हूं, ये लोग ऐसे लोग हैं जब भारत संकट में होता है भारत के साथ खड़े नहीं होते, भारत की जनता के साथ खड़े नहीं होते। जब पूरा देश বিজেপি আমলে সারা রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ এসেছে বলে মন্তব্য করলেন শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়। তিনি বলেন, কংগ্রেস অশান্তি তৈরি করে গেছে, আর আজমলকে আটকাতে কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। শান্তির বাতাবরণ চলে এসেছে। আজকে ব্রুদের সমস্যা বলুন, আজকে বোডোল্যান্ডের সমস্যা বলুন, আজকে নাগাল্যান্ডের সমস্যা বলুন, আজকে যেদিকে তাকান উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতে শান্তি শান্তি বিরাজমান। আজকে আলফার মতন যারা আছে, পরেশ বড়ুয়ার মতন লোক আছে, তারা দিল্লিতে বার্তালাপ শুরু করার জন্য আরম্ভ করেছেন যে আমরা কখন আসামে এসে আবার মেইন স্ট্রিমে পলিটিক্স করার জন্য আমরা ঢুকবো। উত্তর পূর্বাঞ্চলের চিত্র বলতে গেছে। আগে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, কিন্তু তার নীতি দিল্লিতে বসে করা হতো। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের যদি নীতি বানাতে হয়, তাহলে আমাদের প্রত্যেক নেতা মন্ত্রী আর অফিসারদেরকে বলেছেন তোমরা একবার উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে অষ্টলক্ষ্মী আছে সেই 8টা রাজ্যের রাজধানীতে যাবে, আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের নীতি ওই জায়গায় বসে বানাবে। তোমরা শিলং যাবে, তোমরা দিসপুর যাবে, তোমরা আগরতলা যাবে, তোমরা কোহিমা যাবে, তোমরা ইটানগর যাবে, তোমরা ইম্ফল যাবে, তোমরা আইজল যাবে, তোমরা গ্যাংটকে যাবে। 8টি অষ্টলক্ষ্মী 8টি জায়গার 8টি রাজধানীতে গিয়ে ওই জায়গার নীতি নির্ধারণ করবে। উন্নয়নের মূল স্রোতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগণকে নিয়ে আসতে হবে। খেলা হবে স্লোগানকে এক হাত নিয়ে বিজেপি প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তী বলেন, বিধায়ক খেলা হওয়ার জন্য নয়, বিধায়ক হতে হয় আইন তৈরির জন্য। এছাড়াও কংগ্রেস প্রার্থী আজমলের প্রার্থী হওয়ায় এখন আর বিভিন্ন সভায় কংগ্রেসের নাম নেন না। কাজ করে যায় হিন্দু সমাজকে সুরক্ষার জন্য আমরা কি করে কাজ করতে পারি, সেই থেকে শৈশব থেকে আজকে একদিন পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছি। আজকে মনে হচ্ছে যে যখন বজরং দলে কাজ করতাম, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে কাজ করতাম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদে কাজ করতাম, আর তখন একই কথা মাথায় আসতো, মোদীজির নেতৃত্বে আমরা কোন দিন আর ভারতবর্ষে কাজ করব, আর যোগী আদিত্যনাথকে আমরা সামনে পেয়ে আর গোটা ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজকে আমরা সুরক্ষিত করতে পারবো। আর সেই স্বপ্ন আজকের দিনে সফল হতে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, ভারতবর্ষে যেভাবে আজকে আমাদের হিন্দুর সুরক্ষা হয়েছে, সেটাই আমাদের স্বপ্ন ছিল। ছোটবেলা থেকে যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা রাজনীতির আঙ্গিনায় এসেছি, আজকের দিনে এই স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, আমরা লক্ষ্য করেছি 2014 ইংরেজি আমি মনে করি একটা ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য একটা গৌরবময় সাল ছিল। বন্ধুগণ, যে গৌরবময় সালে আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতীয় জনতা পার্টি আর গোটা বিশ্বে আর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর তার থেকে আমাদের বিজয় যাত্রা শুরু হয়। আমাদের সন্ন্যাসীরূপী মোদীজি যদি সদনে প্রণাম করে প্রবেশ করেছিলেন, তখন মনে হয়েছিল যে শৈশব থেকে যে আমাদের স্বপ্ন, এই স্বপ্ন আমাদের পূরণ হতে চলছে। আর ধীরে ধীরে 370 যারা ভুলুক, আর আমাদের ভারতবর্ষের যে হিন্দুদের যে সম্মান, আমাদের বৈভব রামের মন্দির হবে আজকের দিনে, সেই বৈভব রামের মন্দির। আর মোদীজির নেতৃত্বে, যোগী আদিত্যনাথজির নেতৃত্বে সেই মন্দির হচ্ছে। তার চেয়ে আজকে আমরা আর কি সুখী হতে পারি? বন্ধুগণ, আমরা আমাদের যা পাওনা ছিল সেই পাওনাগুলো পেয়ে গেছি। আর আজকের দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির যে স্বপ্ন ছিল যে শাসন ক্ষমতায় শুধু থাকা না, আর শাসন ক্ষমতায় থেকে ভারতবর্ষের নিপীড়িত
লাঞ্ছিত যে সমাজ ছিল সেই সমাজকে আর কল্যাণ করে যাওয়া, সেই জন্য আজকে আমাদের শাসন ক্ষমতায় থেকে আর আপনাদের সকলের আর যেভাবে আপনারা কাজ করছেন তা নিয়ে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসে অসমে গত 5 বছরে কি পরিবর্তন করেছে বিজেপি জানতে চান কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব। তিনি বলেন, বরাকে 5টি সেতু করবে বলেছিল বিজেপি, কিন্তু 2 পিলার দিয়েই কাজ শেষ। মহাসড়ক হয়নি, বেকারদের কর্মসংস্থান পর্যন্ত হয়নি। রামনগরে এক নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় সুস্মিতা দেব বিজেপি তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস প্রার্থী তমাল কান্তি বণিক। সভায় ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ইকবাল হোসেন লস্কর, রফি আহমেদ মজুমদার, মাসুম লস্কর প্রমুখ। আগামী 1 তারিখে বিধানসভা নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে আপনারা সবার একটা মূল্যবান ভোট আছে এবং আপনারা বিচার করে আপনাদের ভোটটা 1 তারিখে দিবেন। আমি মনে করি যে বিগত 5 বছর যারা বলেছিল যে আসামে পরিবর্তন আসবে, ওরা কি পরিবর্তন করেছে বিগত 5 বছরে সেটা বিচার করার সময় এখন চলে এসেছে। ওরা বলেছিল যে বরাক নদীর উপরে 5টা সেতু হবে। 5টা সেতু তো বাদ দিয়ে দিন, 2টা খুঁটি মাত্র আজকে বরাক নদীর মধ্যে বিজেপি করেছে। ওরা বলেছিল যে 25 লক্ষ চাকরি দিবে। ওরা 25 লক্ষ চাকরি কি দিবে? আমাদের বাংলাদেশ সাংসদ ডাক্তার রাজদীপ রায় বলে দিয়েছে যে বরাকের ছেলেমেয়েদের নাকি একটা পিওনের চাকরি পাওয়ারও যোগ্যতা নেই। আজকে কাঁচার পেপার মিল যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজে বলে গেলেন যে পেপার মিল খুলবে, আজ পর্যন্ত সেই পেপার মিল খুলেনি। মিনি সেক্রেটারিয়েট খুলেছে নাকি? মিনি সেক্রেটারিয়েট ওরা ইলেকশনের 10 দিন আগে একটা বিকল্প বিল্ডিং এ একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে 6টা ডিপার্টমেন্ট খুলেছে। আরে বিকল্প বিল্ডিং এ যদি মিনি সেক্রেটারিয়েট করার ছিল তো আপনারা 5 বছর আগে মিনি সেক্রেটারিয়েট খুললেন না কেন? আপনারা শিলান্যাস করলেন, কলা গাছ নিয়ে গেলেন, নারকেল করলেন, পূজা করলেন, আজকে একটা ওয়ালও তৈরি হয়নি। তো বিকল্প বিল্ডিং যদি করার ছিল তবে তো আপনারা একটা 4 বছর আগেই করতে পারতেন। কংগ্রেস ভোটার রাজনীতি করে কোনদিন। আমরা আমাদের গ্যারেন্টিতে কি বলেছি? আমরা আমাদের গ্যারেন্টিতে বলেছি আমরা আগামী 5 বছরে 5 লক্ষ সরকারি চাকরি দিব। আমরা 25 লাখ বলছি না, আমরা 15 লাখ বলছি না, আমরা 10 লাখ বলছি না। আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি যে আমরা আগামী 5 বছরে আমরা 5 লক্ষ সরকারি চাকরি দিব। এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং ফিরে এলাম বিরতির পর। বাণিজ্যিক বিরতি, প্রার্থী নিজস্ব ঘোষণা। ধলাই আসনের কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে এই ঘোষণা জারি করা হয়েছে এপিসিসির পক্ষ থেকে। শুধু সরকারি মাদ্রাসা নয়, খারেজিয়া মাদ্রাসার দিকেও চোখ রয়েছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। সোনাইয়ে এক জনসভায় একথা বলেন মহাজোটের প্রার্থী করিমউদ্দিন বড়ভূইয়া। তিনি বলেন, 1 এপ্রিল থেকে রাজ্যে সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ হচ্ছে, কিন্তু হিমন্ত বলেছেন সরকার খারিজিয়া অর্থাৎ বেসরকারি মাদ্রাসাগুলির দিকেও দৃষ্টি রাখছে। তাই করিমউদ্দিন বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে এইসব বেসরকারি মাদ্রাসাও বন্ধ করবে। তিনি এই বিষয়টি মাথায় রেখে আগামী নির্বাচনে AIUDF প্রার্থীকে জেতানোর আহ্বান জানান। সভায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সোনাই ব্লক কংগ্রেস সভাপতি খসরু আলম চৌধুরী, সবুর আহমেদ লস্কর প্রমুখ। বিলের মাঝে তাই না ইল্লা যে আমরা আসামও যতটা সরকারি মাদ্রাসা আছে অতটা সরকারি মাদ্রাসা আমরা বন্ধ করতাম। সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ কিদার লাগিন করতাম? এখানে যুক্তিটা দেখাইলা যে সরকারি মাদ্রাসা ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়, সরকারি মাদ্রাসা কিতাব শিক্ষা দেওয়া হয়, ধর্মীয় শিক্ষা মানে হিসাবে বলতে আমরা 2 সাবজেক্ট পড়ানো হয় ধর্মীয়, কুরআন শরীফ আর হাদিস শরীফ। তো সরকারে প্রকাশ্যভাবে বিধানসভা বিল আনলো কুরআন শরীফ পড়া বন্ধ করতো, হাদিস শরীফ পড়া বন্ধ। আসামত
620টা প্রায় সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ করা হইল, এটার লগে সোনাই সিনিয়র মাদ্রাসা বন্ধ করা হইল। আমরা যদি বুট 1 তারিখ ওদিন থেকে আগামর সমস্ত সিনিয়র মাদ্রাসা বন্ধ করা হইল, আইন পাস হয়ে গেছে, বন্ধ হইব 1 এপ্রিল থেকে। একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শেষ হয় 31 মার্চ, শেষ হওয়ার 12 দিন থেকে 1 এপ্রিল থেকে আশ্রমর মাদ্রাসা বন্ধ করা। আর কোরআন শরীফ পড়াইতে পারতো না, হাদিস শরীফ পড়াইতে পারতো। এরপরে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একটা স্টেটমেন্ট দিলা তাই যে আমি খালি সরকারি মাদ্রাসা যে বন্ধ করছি। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ জোট গঠন করে বিভাজনের রাজনীতি করছে বলে মন্তব্য করলেন সোনাই আসনের বিজেপি প্রার্থী আমিনুল হক লস্কর। তিনি এক নির্বাচনী সভায় বলেন, বিভাজনের রাজনীতি করে উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে মহাজোট, তাই তিনি উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। 10 লক্ষ টাকা দিয়ে স্কুলের বাউন্ডারি ওয়ালও নির্মাণ করেছি। ওই স্কুলে ছাত্রীরা আছেন, ক্লাস 9, 10, 11, 12 এর ছাত্রীরা আছেন। আপনারা একবারও খবর লননি। ওই স্কুলে গার্লস টয়লেট ছিল না, ওই স্কুলে জলের ব্যবস্থা ছিল না। আমি বিধায়ক হয়ে গার্লস টয়লেট করেছি, জলের ব্যবস্থাও করেছি। বন্ধুগণ, এই যে আপনাদের সামনে যেটা কসুদরমের যেটা ফুটবল ফিল্ড, অনেকে বড় ফুর্তি করে অনেক খেলাধুলা খেলেন, কিন্তু আগের বিধায়কে এই ফিল্ডে 1 টাকাও দেননি। আমি 20 লক্ষ টাকা আসাম মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রাম উন্নয়ন যোজনা থেকে 20 লক্ষ টাকা আনতে পেরেছি এই ফিল্ডে, যেটাতে আপনার এখন বর্তমানে টয়লেট হচ্ছে, ড্রেসিং রুম হচ্ছে। কসুদরম জিপিতে আমার সময় যতটা কাজ হয়েছে, আমার মনে হয় এর আগে অতটা কোনোদিন কাজ হয়নি। বন্ধুগণ, আপনারা একটু হিসাব করবেন, 2011-তে কসুদরম জিপি থেকে আপনারা এনামুল সাহেবকে 4353টা ভোট দিয়েছিলেন। 4353 ভোট দিয়েছিলেন 2011-তে। আপনারা কি কারণে দিয়েছিলেন? এনামুল সাহেবের বাইকনা বর্তমান ইউডিএফ এর ক্যান্ডিডেট, উনি বলেছিলেন 2011-তে আপনারা কোনোদিন মইনুল হক চৌধুরী সাহেবকে দেখেননি, ও নতুন যুগের মইনুল হক চৌধুরী সাহেব দেখে নেন। আমি নিয়ে আসছি আমার মামাকে, উনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, উনি ওএসটি ছিলেন, আমার মামাকে নিয়ে আসছি নতুন যুগের মইনুল হক চৌধুরী। আপনারা নতুন যুগের মইনুল হক চৌধুরী সাহেব ভেবে আপনারা 4353 করেছিলেন। লামডিংয়ে জনসভায় বিজেপি প্রার্থী শিবু মিশ্রকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি লামডিংয়ে এক জনসভায় বলেন, চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতীয় সেনা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। প্রার্থী শিবু মিশ্র জানান, তিনি বিজয়ী হবেন এটা নিশ্চিত। शिबू एक वचन ले ले शिबू जी से एक वचन लेना चाहता हूं। शिबू जी, जनता ने मन बना लिया है कि आपको चुनाव जिताएगा, भाई ठीक है, मन बना लिया है, मन बना लिया। सारे लोग यहाँ खड़े करके जा ताली बजा दीजिए, मन बना लिया। तो शिबू जी को आप जिता देंगे, यह मैं मान कर जा रहा हूं। लेकिन शिबू जी से कहूंगा, कभी भी 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर में कभी भी एक बार चुनाव जीतने के बाद मुझे फिर से इसी धरती पर बुला लीजिएगा, एक बार बुला लीजिएगा। और रहने भाई, मैं शिबू मिश्रा जी के जीतने के बाद लॉन्गडिंग की धरती पर यदि आना चाहूंगा। ডাঙৰ এটা উল্লেখনীয় দিন, কি ক'ব নিৰ্বাচনৰ বতৰত? আজি আমাৰ লামডিংবাসী ৰাইজ আমি গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ এই ভূমিত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ৰক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ ৰাজনাথ সিংজী তেখেত আহিছিল, তাকে আমি গৌৰৱান্বিত। আৰু তেখেত যোনটো মাৰ্গদৰ্শন দিছে, অহা দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব চৰকাৰৰ যোগেদি ভাৰত মাতাক কোনো অপশক্তি গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে, এইখিনি আশ্বস্ত তেখেত কৰি গৈছে। তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি
অসম তথা গোটেই ৰাষ্ট্ৰত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোনটো মূল আদৰ্শ, যোনটো আমাৰ নীতি, এই নীতিক মৰম কৰি পেলাই গোটেই ৰাষ্ট্ৰ অসম তথা ৰামনিবাসী ৰাইজ আমাক ভাল পাইছে, মৰম কৰিছে। অহা 1 এপ্ৰিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পদমফুল চিনত বিপুল ভোটেৰে ভোট দি পেলাই অসমত আমাৰ যোনটো মিছন 100+, ইয়াৰ লগে লগে লামডিং সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জয়, এইখিনি নিশ্চিত আৰু খাটাং। তেওঁ এটা কথা কৈছে যে এইবাৰ MLA নহয়, ছিনিয়ৰ আপোনাক বিধানসভালৈ পঠাব কৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি ধাৰণা? এইটো নিশ্চয়, যিহেতু আমি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিব। এতিয়া এইবাৰ যিসকল নতুনকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে তেওঁলোকে পৰা অলপ হ'লেও মই চিনিয়ৰ, এই ক্ষেত্ৰত আলিংগন কৰিলে আৰু ছিনিয়ৰ হিচাপে কিবা মন্ত্ৰিত্ব ইংগিত দিছে নেকি তেখেতে? মন্ত্রিত্ব এটা আমার দলের নেতৃত্ব তেখেতরা চিন্তা চর্চা করব। রাইজে বারবার নির্বাচনের সময় বরাক সফরে এসে মানুষকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মন্তব্য করলেন হিন্দুস্তান নির্মাণ দলের সভাপতি নিখিল রঞ্জন পাল। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে মানুষ ভুলবে না। তিনি তার দলের প্রার্থী রাজু সিনহাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। আজকে এসেছে আমাদের হিন্দুস্তান নির্মাণ দলের ঘোষণাপত্র। এর মধ্যে রয়েছে প্রথম নম্বরে রাজনৈতিক প্রস্তাব, যেমন কিষাণ, বেরোজগার যুবা, ছোট বড় ব্যবসায়ীদের, ছাত্র এবং অধ্যাপকদের, মধ্যবর্তী পরিবারের এবং বিভিন্ন সমাজের গরিব সবই ভোটারদের জন্য উপযোগ করার জন্য আমাদের ঘোষণাপত্রের ডিটেলস সব কিছু দেওয়া হয়েছে এবং আপনারা পড়লে পাবেন। কিষাণদের সম্পূর্ণ কর্জা চলে গেলেন শিলচরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা আনন্দময়ী ভট্টাচার্য। সেন্ট্রাল রোডে তার বাসভবনে সোমবার রাত 9:55 তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল 91 বছর। দীর্ঘ কয়েক দশক থেকে তিনি শিলচরে সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করতে অবদান জুগিয়েছেন। তার মৃত্যুতে শিলচরের সাংস্কৃতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনাম আরও একবার। অসমে অনুপ্রবেশের সমস্যার সমূলে সমাধান করবে বিজেপি, ঘোষণা যোগী আদিত্যনাথের। আজমলের প্রার্থীদের একটি ভোটও নয় বললেন রাজদীপ। অসমে 5 বছরে কি পরিবর্তন করেছে বিজেপি, জানতে চাইলেন সুস্মিতা। আজকের মতো সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।